life vibrant in every atom. O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Good morning, everybody. We are in this important chapter, the Theosophical Mahatmas. So there is a subheading for this. Wherein HVB has put, are they spirits of light or goblins damned? So goblins is equivalent to apparitions or ghosts. Spirits of light means people who can give you wisdom. So are they spirits of light or goblins damned? Damned means condemned. So we have seen a couple of questions in this. Was asking, who are then those whom you call your masters? Some say they are spirits or some other kind of supernatural beings, while others call them myths. Theosophist answered, they are neither. But if you listen to what people say, you will never have a true conception of them. In the first place, they are living men born as we are born, and doomed to die like every other mortal. This sentence, you will never have a true conception of them. Listen to what people say. This is very important. If you listen to some people saying masters are like this, or even if you read about masters that they appear like this, or even if you see a picture, maybe they look like this, that really doesn't convey what the master is. That's perhaps all is implied. So it is our deep consciousness. మన చేతనత్వం ద్వారా, మన చైతన్యం ద్వారా మనం వారిని అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ ఎవరో చెప్పిన మాటలు, ఎక్కడో చదివిన మాటలు, ఎక్కడో చూసిన ఇంటర్నెట్లో చూసిన చిత్రాలు, వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని మాస్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఇలా ఉంటారు అనుకోవడానికి వీలు లేదనే మాట తెలియజేసింది. మనలాగే వాళ్ళు పుడతారు, వాళ్ళకి కొంతకాలం ఉంటుంది. ఎందుకంటే దీని తర్వాత కూడా ఎవల్యూషన్ ఉంది అనేది మనకు తెలుస్తోంది. మాస్టర్స్ దాని తర్వాత కూడా ఎవల్యూషన్ ఉంది అని. కాబట్టి దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఎవల్యూషన్ మాస్టర్ దాకానే అవుతేనే ఎవల్యూషన్ అయిపోతుంది అనడానికి వీలు లేదు, ఇంకా కూడా ఎవల్యూషన్ ఉంది అనేది మనం అందరం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమిటంటే, ఎంక్వైరీ ఈజ్ ఆస్కింగ్, ఎస్ బట్ ఇట్ ఈస్ రూమర్డ్ that some of them are 1,000 years old. Is this true? It is rumored that some of them are 1,000 years old. Is this true? Theosophist is answering, as true as the miraculous growth of hair on the head of Meredith Shakpat. It's a story of a person on whose bald head, I believe there is tremendous amount of hair which grew. That was a miracle. So a miracle anta nizamo, మెరకిల్ ఒకవేళ అలా జరగడానికి అవకాశం ఉంది అని ఎవరన్నా నమ్మితే, అలాంటిదే 1000 సంవత్సరాలు దాకా వాళ్ళు ఉన్నారనో, లేకపోతే బట్ ఇట్ ఇస్ రూమర్డ్ దట్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ 1000 years old, 1000 ఏళ్ల వయస్సు గల వాళ్ళగా వాళ్ళు ఉన్నారనే దానికి పెద్దగా ఆధారం లేదు, ఒక కథ లాంటిది అని చెబుతున్నారు. ద మోర్ వీ ట్రై టు సెట్ పీపుల్ రైట్, ద మోర్ వీ ట్రై టు సెట్ పీపుల్ రైట్, the more absurd do the inventions become. The more we try to set people right, the more absurd do the inventions become. కాబట్టి ఎంత సరిగ్గా సరైన పద్ధతిలో నడిపిద్దాం అనుకుంటుంటే అంతకన్నా అసంబద్ధంగా మనుషులు మారిపోతూ ఉంటారు అని చెబుతోంది. అంటే విషయం తెలుసుకోవడంలో ఎట్లా సరైన అవగాహనతో మాస్టర్స్ గురించి, మాస్టర్స్ ఉనికి ప్రెజెన్స్ గురించి ఎలా తెలుసుకోవాలో ఆవిడ చెబుతోంది. ఐ హావ్ హర్డ్ మెతుసీలా ఇస్ ఏ బుద్ధిస్ట్ monk, being 969 years old, but not being forced to believe in it, have laughed at the statement, for which I was forthwith regarded by many as a blasphemous heretic.
బట్ నాట్ బీయింగ్ ఫోర్స్ టు బిలీవ్ ఇన్ ఇట్. నేను దాన్ని నమ్మలేదు, నమ్మకపోయిన కారణమున నన్ను ఒక పిచ్చి సన్యాసిగా, ఘోర అపరాధము చేసిన సన్యాసిలాగా, లేకపోతే ఎక్కడ నిలకడలేని సన్యాసిలాగా నన్ను అందరూ చూశారు అనే విషయం చెప్పింది. మూడో క్వశ్చన్ చదువుతున్నాం. సీరియస్లీ దో డూ దే అవుట్లివ్ ది ఆర్డినరీ ఏజ్ ఆఫ్ మెన్. చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ కాబట్టి మళ్ళీ బాగా పదిలంగా మనలో ఈ ఆన్సర్స్ కూర్చుంటాయి, లేకపోతే బాగా స్థిరపడతాయి అని ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ కూడా చదువుతున్నా, మీరు మరోలా అనుకోకూడదు. సీరియస్లీ దో డూ దే అవుట్లివ్ ది ఆర్డినరీ ఏజ్ ఆఫ్ మ్యాన్. థియోసఫిస్ట్ is answering, what do you call the ordinary age? Do they outlive the ordinary age అని అడిగాడు. సాధారణ వయస్సుని అధిగమించి వారు జీవిస్తారా? నువ్వు దేన్ని సాధారణ ఏజ్ అంటున్నావని నీవు అడుగుతోంది మళ్ళీ క్వశ్చన్. What do you call the ordinary age? I remember reading in the Lancet of a Mexican, ఒక పత్రికలో చదివాను, మెక్సికన్ పత్రికలో ఒక ఆయన ఉన్నాడు, 190 ఏళ్ళ ఆయన ఉన్నాడు అని. రిమెంబర్ రీడింగ్ ఇన్ ద లాన్సెట్ ఆఫ్ ఎ మెక్సికన్, ఒక అతను మెక్సికన్ దేశస్థుడు, లాన్సెట్ అనే పత్రికలో చదివాను, 190 ఏళ్ళుగా జీవించి ఉన్నాడు అని. బట్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ హర్డ్ ఆఫ్ మార్టల్ మ్యాన్, లే మ్యాన్ ఆర్ అడెప్ట్ హూ కుడ్ లివ్ ఈవెన్ హాఫ్ ద ఇయర్స్ అలాటెడ్ టు మెతుసీలా. మెతుసీలా లివ్డ్ ఫర్ 969 ఇయర్స్. దాంట్లో సగం కూడా ఏ మాస్టరు జీవించడానికి ఇచ్చ కలిగిన వాళ్ళుగా, లేకపోతే ఉందామని అనుకున్న వాళ్ళుగా వాళ్ళు లేరు, అడాప్ట్స్ లేరు. అలాగే లే మ్యాన్, సాధారణ మనిషి కూడా అలా ఉండడానికి వీలు లేదు. అలాగే పుట్టిన తర్వాత మరణము సంభవిస్తుంది అని తెలిసిన మనిషికి కూడా అంతలా 969లో సగం ఏజ్ కూడా ఉండడానికి అవకాశం లేదు అని చెబుతోంది. సమ్ అడాప్ట్స్ డూ ఎక్సీడ్ బై ఎ గుడ్ డీల్. సమ్ అడాప్ట్స్ డూ ఎక్సీడ్ బై ఎ గుడ్ డీల్. వాట్ యు వుడ్ కాల్ ది ఆర్డినరీ ఏజ్? మీరు దేన్నైతే సాధారణంగా మనుషులు జీవించే వయస్సు అంటారో దాన్ని అధిగమించి జీవించే మాస్టర్స్ అయితే ఉన్నారు. సమ్ అడాప్ట్స్ డూ ఎక్సీడ్ బై ఎ గుడ్ డీల్. మీరు 100 సంవత్సరాలు అనుకోండి, 200, 150 అలా ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు అడాప్ట్స్ అని అంటోంది ఆమె. సమ్ అడాప్ట్స్ డూ ఎక్సీడ్ బై ఎ గుడ్ డీల్ అంటే మనం అనుకున్నంత దానికన్నా ఇంకా ఎక్కువగా. మనం ఒకవేళ 10 ఏళ్ళు బతుకుతారేమో దీనికి మనకన్నా, కాదు, ఇంకా ఎక్కువగా. గుడ్ డీల్ అంటే చాలా ఎక్కువగా బతికే వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే జీవించి వాళ్ళు చేసే పని ఏమిటంటే ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని నేషన్స్కి, అందరి మనుషులకి వాళ్ళు డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడము, లేకపోతే డైరెక్ట్గా కనపడి ఇవ్వరు, వారి థాట్స్ ద్వారా ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి, వారి ఆలోచనల ద్వారా ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. బై గుడ్ డీల్ వాట్ యూ వుడ్ కాల్ ది ఆర్డినరీ ఏజ్. దెర్ ఇస్ నథింగ్ మిరాక్యులస్ ఇన్ ఇట్. దాంట్లో పెద్ద అద్భుతం ఏమి లేదు, ఇది సాధారణంగా జరిగే విషయమే. అండ్ వెరీ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ కేర్ టు లివ్ వెరీ లాంగ్. వెరీ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ కేర్ టు లివ్ వెరీ లాంగ్. చాలా మందికి అన్నాళ్ళు ఉండాలని వాళ్ళకి ఆశ కూడా లేదు అని చెబుతోంది. మనం కొన్ని పురాణాలు గనక గమనిస్తే అగస్త్య మహాముని రామాయణంలో యుద్ధకాండలో మనకు కనిపిస్తాడు, చాలా పురాణాల్లో కనిపిస్తాడు. ఆయన లోపాముద్ర అనే ఆయన అగస్త్య మహాముని గురించి మాట్లాడదాం. లెట్స్ నాట్ గో ఇన్ టు ది ఫ్యామిలీ. అగస్త్య మహాముని మనకి రామాయణంలో కనిపిస్తాడు. ఎప్పటి రామాయణము, ఇప్పటికి కూడా హీ స్టిల్ వర్కింగ్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ అనేది చాలా మంది ప్రగాఢంగా చూసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ స్వామి టి సుబ్బారావు అలాగే కొంతమంది వారికి ఇలాంటి అవకాశాలు దొరికాయి. లేకపోతే నారాయణ అని ఒక సెయింట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే ఆ నారాయణ ఇస్ నథింగ్, నో అదర్ వన్ అదర్ దాన్ అగస్త్య అని. అగస్త్యుడు వేరే వేరే రూపాలు, మనం ఈ రూపంలోనే ఉంటాడు, ఇంత పొట్టిగా ఉంటాడు, పెద్ద బాణ పొట్టు వేసుకుని ఉంటాడు, అలా ఇమాజిన్ చేసుకోవడం కుదరదు. ఎందుకంటే కోటగిరి హిల్స్ లో ఉన్న అగస్త్య మహాముని ఒక టీ ఎస్టేట్ మేనేజర్ గానో కాఫీ ఎస్టేట్ మేనేజర్ గానో పనిచేస్తున్నారు అనేది కొంతమంది రికార్డ్ చేసిన విషయం. కాబట్టి ఇవన్నీ జరుగుతాయి. కాబట్టి కొన్నిసార్లు వీళ్ళు మామూలు మనిషి కన్నా ఎక్కువ జీవించడం జరుగుతుంది. బట్ నార్మల్ గా వాళ్ళు జీవించేద్దామని వాళ్ళు అనుకోరు అని చెబుతోంది. దీంట్లో అద్భుతం ఏమి లేదు. మనకన్నా ఎక్కువ ఏళ్ళు బతకడం అనేది వాళ్ళు చాలా ఈజీగా చేస్తున్న పని, దాంట్లో మిరకిల్ ఏమి లేదు అని చెబుతోంది. మిరకిల్ అంటే అద్భుతం ఏమి లేదు. సరే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
వాట్ డస్ ది వర్డ్ మహాత్మా రియలీ మీన్? ఇవాల్టి ప్రశ్న. ఎంక్వైరీ ఈజ్ ఆస్కింగ్, వాట్ డస్ ది వర్డ్ మహాత్మా రియలీ మీన్? ఏమిటి మహాత్మా అనే మాటకి సరైన అర్థము అని అడుగుతున్నాడు. థియాసఫిస్ట్ ఇస్ ఆన్సరింగ్, సింప్లీ గ్రేట్ సోల్. సింప్లీ గ్రేట్ సోల్. చాలా సింపుల్గా చెప్పాలంటే మహాత్మా అంటే గ్రేట్ అనే దానికి ఏమైనా మనం అర్థం ఊహించుకోవచ్చు. గొప్పతనము నిండి ఉన్న ఒక ఆత్మ, మహత్తు నిండిన ఆత్మ కాబట్టి మహాత్మ. అలా ఎలాగైనా మనం చెప్పుకోవచ్చు. చాలా మహత్తు నిండిన, దయ నిండిన, కరుణతో ఉన్న అలాంటి ఆయన ఈ గ్రేట్ సోల్. ఆయన అలాంటి వాళ్ళు మాస్టర్స్. సింప్లీ గ్రేట్ సోల్. ఈ గ్రేట్ సోల్ మనం ఎలా కావాలంటే అలా మన విధానానికి, మన ఆలోచన విధానానికి ఎలా అందుతుందో అలా మనం ఈ మంచి సుగుణాలన్నీ వాటికి ఆపాదించి అర్థం చేసుకోవచ్చు. సింప్లీ గ్రేట్ సోల్, గ్రేట్ త్రూ మారల్ ఎలివేషన్ అండ్ ఇంటెలెక్చువల్ అటైన్మెంట్. గ్రేట్కి అర్థం కూడా చెబుతోంది పెరాంథసిస్లో. పెరాంథసిస్ అంటే ఇక్కడ డాష్, మళ్ళీ చివరికి ఒక డాష్ ఉంటుంది. ఆ డాష్లు వదిలేసి చదివినా కూడా సెంటెన్స్ కంప్లీట్ అవుతుందని మనం తెలుసుకున్నాం. సో గ్రేట్ త్రూ మారల్ ఎలివేషన్ అండ్ ఇంటెలెక్చువల్ అటైన్మెంట్. నీతివంతమైన జీవితంలో జీవించడంలో పరిపూర్ణులు, చాలా ఎత్తుకెదిగిన వారు. నీతివంతమైన జీవితం జీవించడంలో చాలా పరిపూర్ణులు, చాలా ఎత్తు ఎదిగిన వారు అంటే చాలా అందంగా వారి జీవితం తీర్చిదిద్దబడింది. రైట్. అండ్ ఇంటెలెక్చువల్ అటైన్మెంట్. ఇంటెలెక్చువల్ అటైన్మెంట్ అంటే వారి యొక్క తెలివితేటలకి, లేకపోతే వారు తెలుసుకున్న విషయాలకి అంతే లేదు అన్నట్టుగా అన్ని విషయాలు వాళ్ళకి అవగతం అయ్యాయి. విషయాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి అర్థమయ్యాయి. తెలియనిదంటూ ఏమీ లేదేమో అంతగా అన్ని విషయాలు వాళ్ళు అవగతం చేసుకున్నారు. ఇంటెలెక్చువల్ అటైన్మెంట్. If the title of great is given to a drunken soldier like Alexander, why should we not call those great who have achieved far greater conquests in nature's secrets than Alexander ever did on the field of battle? If the title of great is given to a drunken soldier, అంటే అలెగ్జాండరు అప్పుడప్పుడు మత్తు మందు పుచ్చుకునేవాడేమో, మత్తు పానీయాలు పుచ్చుకునేవాడేమో, దాన్ని గుర్తు చేస్తోందేమో. ఇఫ్ ద టైటిల్ గ్రేట్ ఈస్ గివెన్ టు ఎ డ్రంకెన్ సోల్జర్ లైక్ అలెగ్జాండర్, అలెగ్జాండర్ లాంటి ఆ మత్తు మందు పుచ్చుకున్న అలెగ్జాండర్కి ఆ గ్రేట్ అనే మాట తగిలించినప్పుడు, ఆ అడ్జెక్టివ్ వాడినప్పుడు, వై షుడ్ వి నాట్ కాల్ దోస్ గ్రేట్? ఈ మాస్టర్స్ని మనం ఎందుకు గ్రేట్ అని పిలవకూడదు? హూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఫార్ గ్రేటర్ కాంక్వెస్ట్స్ ఇన్ నేచర్ సీక్రెట్స్. ప్రకృతిలో ఉన్న రహస్యాలను తెలుసుకోవడంలో వీళ్ళు చాలా ఉత్తీర్ణులయ్యారు, చాలా గెలుచుకున్నారంటే వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకోవడానికి కాదు, ఆ జ్ఞానంతో అందరినీ హెల్ప్ చేయడానికి, అందరికీ పనికి రావడానికి. సొంతగా తను ఏదో సంపాదించాడు కాబట్టి ఎక్కడో ఎదిగి పైన ఒక చోట కూర్చొని అందరినీ నిర్దయతో చూస్తున్నారని కాదు. బట్ గ్రేట్ who have achieved far greater conquests in nature's secrets than Alexander ever did on the field of battle. యుద్ధ భూమిలో అలెగ్జాండర్ చేసేదానికన్నా చాలా గొప్ప విజయాలు వీడు సాధించారు. దేంట్లో విజయాలు సాధించారు? ప్రకృతిలో ఉన్న రహస్యములని అర్థం చేసుకోవడంలో. అది చెబుతోంది ఆవిడ. బిసైడ్స్ ద టర్మ్ ఈజ్ అన్ ఇండియన్ అండ్ ఎ వెరీ ఓల్డ్ వర్డ్. ఈ మహాత్మా అనే మాట ఉందే, అది భారతదేశానికి సంబంధించింది, లేకపోతే భారతావనికి సంబంధించింది, భారత సిస్టంలో ఉన్న మాట అని. మహత్తు సంస్కృత్ యొక్క రూట్ అది. మహత్తు, ఆత్మ, ఈ రెండు సంస్కృత్ వర్డ్స్. ఈ రెండింటిని కలిపింది మహాత్మ. ఏ ఆత్మకైతే మహత్తు ఉందో, లేకపోతే ఎవరైతే మహత్తును సంతరించుకున్న ఆత్మను కలిగిన వారుగా ఉన్నారో వారిని మహాత్మ అంటున్నాం. అందరినీ అంటలేదుగా. కాబట్టి బిసైడ్స్ ద టర్మ్ ఈస్ ఎన్ ఇండియన్ అండ్ ఎ వెరీ ఓల్డ్ వర్డ్. చాలా సనాతనమైన మాట, భారత డిక్షనరీలో ఉన్నమాట, భారతంలో ఈ ప్రాచుర్యంలో ఉన్నమాట అని చెబుతోంది.
ఇంకొకసారి ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ చదువుదాం. బట్ వాట్ డస్ ది వర్డ్ మహాత్మా రియలీ మీన్? రెండోసారి చదవడము, మళ్ళీ గుర్తు చేసుకోవడం, ఎందుకంటే ఈ ఈ విషయాలు బాగా మనలో పందిరిగుంజని నాటినట్టు లోపలికి సత్యాలు దిగాలని. పందిరిగుంజని ఒక రాట వేయడం ఉంటారు, రాట వేయడం. అలాగా ఆ రాటను నాటినప్పుడు ఎలాగైతే గుణపాన్ని వెనక్కి తిప్పి రాళ్ళన్నీ దాంట్లో పోసి గట్టిగా కొడితే అది కదలకుండా ఉంటుందో, అలాగే ఈ సత్యాలు మనలో భాగమైపోవాలని మళ్ళీ మళ్ళీ చదవడం జరుగుతోంది. బట్ వాట్ డస్ ది వర్డ్ మహాత్మా రియలీ మీన్? సింప్లీ గ్రేట్ సోల్, గ్రేట్ త్రూ moral elevation and intellectual attainment. Moral elevation and intellectual attainment. బ్రహ్మాండమైన తెలివితేటలతో ఏది తెలుసుకోవాలో తెలుసుకొని ఎదిగిన వారు, అలాగే నీతివంతమైన జీవితం గడపడంలో చాలా ఉత్తీర్ణులు, ఉద్దండులు అని. If the title of great is given to a drunken soldier like Alexander, why should we not call those great who have achieved far greater conquests in nature's secrets than Alexander ever did on the field of battle? అలెగ్జాండర్ యుద్ధ భూమిలో సాధించాడు. ఈ మహాత్ములందరూ ప్రకృతిలో ఉన్న రహస్యాలని తెలుసుకొని ఆ రహస్యాల సహాయంతో అందరికీ ఉపయోగపడేలాగా వాళ్ళు నీతివంతమైన తెలివితేటలతో కూడిన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నవారు. వాళ్ళని ఎందుకు గ్రేట్ అనకూడదు, వాళ్ళందుకు మహత్తున్న వాళ్ళని అనకూడదు అంటోంది. బిసైడ్స్ ద టర్మ్ ఈజ్ అన్ ఇండియన్ అండ్ ఎ వెరీ ఓల్డ్ వర్డ్. ఈ మాట భారతావనికి చెందింది, చాలా సనాతనమైనది అని కూడా చెబుతోంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎంక్వైరీ ఈజ్ ఆస్కింగ్, అండ్ వై డు యూ కాల్ దెమ్ మాస్టర్స్? అండ్ వై డు యూ కాల్ దెమ్ మాస్టర్స్? ఎందుకు వారిని మాస్టర్స్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు? Theosophist is answering, we call them masters because they are our teachers. We call them masters because they are our teachers. మాకు పాఠాలు నేర్పించేవారు, మామూలు స్కూళ్ళలో నేర్పించే వాళ్ళనే మాస్టర్ అంటాం కదా. మామూలు స్కూళ్ళలో నేర్పించే వాళ్ళని మాస్టరు. ఈ మాస్టర్స్ కంతా హెడ్ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళని హెడ్ మాస్టరు, ఇలా పిలుస్తూ ఉంటాం కదా. వీరు మాకు ఏ విషయాలు తెలుసుకోవాలో మేము ఆధ్యాత్మిక పరంగా, జీవిత పరంగా నేర్పించేవాళ్ళు. వీ కాల్ దెమ్ మాస్టర్స్ బికాజ్ దే ఆర్ అవర్ టీచర్స్. ఆ విధానాన్ని నేర్పించేవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళని మేము మాస్టర్స్ అని పిలుస్తున్నాము. అండ్ బికాస్ ఫ్రమ్ దెమ్ వీ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ ఆల్ ద థియోసాఫికల్ ట్రూత్స్. అండ్ బికాస్ ఫ్రమ్ దెమ్ వీ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ ఆల్ ద థియోసాఫికల్ ట్రూత్స్. వాళ్ళ ద్వారానే దివ్య జ్ఞానంలో చెప్పబడిన సత్యాలని మేము తెలుసుకున్నాము, మేము సంపాదించాము. డిరైవ్డ్ అంటే మనకి ఒసగబడము, లేకపోతే మనకి అందింపబడము. డెరివేటివ్ అంటే ఒకదానితోంచి ఒకటి కలిసికట్టుగా గొలుసుకొట్టులాగా కిందికి దిగడం. కాబట్టి బికాస్ ఫ్రమ్ దెమ్ వీ హ్యావ్ డిరైవ్డ్ ఆల్ ది థియోసాఫికల్ ట్రూత్స్. దివ్య జ్ఞానంలో ఉండే సత్యాలన్నీ వారి ద్వారానే మాకు సంక్రమించాయి. హౌవెవర్ inadequately some of us may have expressed. అయితే మాలో కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నందువల్ల, మాలో కొంత అవగాహన రాహిత్యం వల్ల మేము సరిగా వాటిని గురించి చెప్పలేకపోవచ్చు. బట్ వారైతే చెప్పడం వారు చేశారు. మేము సరిగ్గా అవగాహన రాహిత్యంతో, మా భాష సరిగా లేకపోవడం వల్లనో వాటి గురించి మేము చెప్పలేకపోతున్నాం, ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతున్నాం, రాయలేకపోతున్నాం, మాట్లాడలేకపోతున్నాం. అండ్ others understood them. So we call them masters because they are our teachers, and because from them we have derived all the theosophical truths. However inadequately some of us may have expressed, and others understood them. Inadequate గా మేము అర్థం చేసుకున్నాం. ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలో అట్లా అర్థం చేసుకోలేకపోయాం. ఏమిటి కారణం? మాకు మా తెలివితేటలకి లిమిటేషన్ ఉన్నందువల్ల, లేకపోతే మాకు లాంగ్వేజ్ లేకపోవడం వల్ల మేము సరిగా అర్థం చేసుకోలేకపోయాం, దాన్ని సరిగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోయాం, వాళ్ళకి చెప్పలేకపోయాం ఇంకోళ్ళకి. కాబట్టి మేము తక్కువ చెబితే సరిగ్గా చెప్పలేక. అండ్ వై డూ యూ కాల్ దెమ్ మాస్టర్స్?
We call them masters because they are our teachers, and because from them we have derived all the theosophical truths. However, inadequately, some of us may have expressed and others understood them. So, varu maaku masters, varu maaku teachers, bodhakulu, విధానం ఎలా జీవించాలో ఆ చెప్పే విధానం అంతా తెలిపిన వారు. అంతేకాకుండా వారి దగ్గర నుంచి మేము ఈ దివ్య జ్ఞాన పరంగా ఉండే సత్యాలని కూడా వారి ద్వారానే మేము సంక్రమించాయి మాకు. అంతేకాకుండా మేము మా దగ్గర ఉన్న లిమిటేషన్స్ వల్ల ఇన్ఎడిక్వేట్గా అంటే సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేని స్థితిలో మేము ఉండడం వల్ల, దాని గురించి సరిగ్గా చెప్పలేకపోవడం వల్ల మేము ఉన్నాము. అలాగే కొంతమంది అర్థం చేసుకోవడం కూడా వారి అవగాహన రాహిత్యం వల్ల సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేదేమో అని చెబుతోంది మేడం బ్లావిట్స్కీ. They are men of great learning and still greater holiness of life. They are men of great learning and still greater holiness of life, whom we term initiates. They are men of great learning and still greater holiness of life, whom we term initiates. వారు చాలా అత్యంత మహిమాన్వితమైన విషయాలను తెలుసుకున్నవారు, విషయాల్ని సంపూర్ణంగా గ్రహించిన వారు, తెలివితేటలు, దానివల్ల వారికి విపరీతంగా పెరిగిన ఇంటెలిజెన్స్, మామూలు తెలివితేటలు కాదు, సాధారణ తెలివితేటలు, మార్కెట్కి వెళ్ళి మనం సంపాదించే మనం కొనుక్కొచ్చే తెలివితేటలు కాదు. జీవితం ఎలా ఉండాలి, అందరూ ఎలా జీవించాలి, ఏకత్వం అంటే ఏమిటి, ఇలాంటి విషయాల మీద మంచి అవగాహన ఉన్న, మంచి జ్ఞానమున్న మహాత్ములు వాళ్ళు. దే ఆర్ మెన్ ఆఫ్ గ్రేట్ లెర్నింగ్. ఇంకా మోర్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పింది, అండ్ స్టిల్ గ్రేటర్ హోలీనెస్ ఆఫ్ లైఫ్. నేర్చుకున్నది ఒకటి ఉంది, నేర్చుకున్నది విషయాలన్నీ వాళ్ళు ఆకలింపు చేసుకున్నారు, సంకలనం చేసుకున్నారు, వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నారు, వాళ్ళు గొప్పవారు, అత్యద్భుతమైన వారు అని మేము అంటున్నాం. అంతకన్నా గొప్పది ఏమిటంటే గ్రేటర్ హోలీనెస్ ఆఫ్ లైఫ్. గ్రేట్ కన్నా గ్రేటర్, నెక్స్ట్ డిగ్రీ, చాలా పవిత్రతతో కూడిన, అత్యంత గొప్పతనంతో ఘనతతో నిండిన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నవారు. పవిత్రత అనే మాటను కూడా ఎంతసేపన్నా మనం ఆలోచించవచ్చు. పవిత్రత అనే మాట ఎంతసేపన్నా ఆలోచించవచ్చు మనం. మెడిటేషన్లో కూర్చున్నప్పుడు పవిత్రత అని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎన్ని షేడ్స్ దాంట్లో. కాబట్టి దే ఆర్ మెన్ ఆఫ్ గ్రేట్ లెర్నింగ్ అండ్ స్టిల్ గ్రేటర్ హోలీనెస్ ఆఫ్ లైఫ్. సో దీంట్లో ఒక అంతర్లీనంగా ఒక సూచన ఉంది. మీరందరూ పట్టేసుకుని ఉంటారు, మీరందరూ తెలిసినవారు కాబట్టి, విషయం తెలిసినవారు కాబట్టి. విషయం తెలుసుకోవడం అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఊరికే మనకి వాళ్ళ గురించి అంటలే, మనం ఏమైనా విషయం తెలుసుకుంటే, విషయం తెలియడం కన్నా దాన్ని ఆచరణలో పెట్టి పవిత్రతని సంపాదించడం, లేకపోతే దాంట్లో ఒక పట్టు సంపాదించడం ఉందే, అది ఇంకా గ్రేటర్ అని. విషయం తెలుసుకోవడం ఎవరన్నా చేయొచ్చు. విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత ఆ విషయాన్ని ఆకళింపు చేసుకొని, దాన్ని మనదిగా చేసుకొని, అది మన జీవితంలో ప్రతిబింబిస్తుంటే ఈ జీవితం ఇంకా అత్యున్నత స్థితికి ఎదగడానికి మనం దోహదపడితే, మన జీవితాన్ని మనం ఎదగడానికి మనం ప్రయత్నిస్తే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం చెప్పకనే చెప్పింది ఆవిడ. ఇవన్నీ విత్ ఇన్ ది వర్డ్స్, విత్ ఇన్ ది సెంటెన్సెస్, ఇన్ బిట్వీన్ ది లైన్స్ అంటారే, అది చదువుకొని కాసేపు ఆపేసి చదువుతుంటే ఇవన్నీ అర్థం అవుతాయి. చదువుతున్నప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ చదివేసి నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ మామూలుగా అర్థం చేసుకోవడం ఒకటి, అర్థం చేసుకున్న దాన్ని బాగా విశదంగా పరిశీలించి నాదిగా చేసుకోవడం ఒకటి, శ్రవణ మనన నిధిధ్యాస అనే పద్ధతుల్లో ఆ నిధిధ్యాస ద్వారా ఏర్పడిన జ్ఞానంతో జీవించడం. సో ఆ జ్ఞానంతో జీవించినప్పుడు మన జీవితాలు అత్యున్నత స్థితికి చేరడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలా చేర్చుకున్న వాళ్ళు మాస్టర్స్ అని చెప్పింది. అలాంటి విధానంలో మామూలు మనలాంటి వాళ్ళం కూడా దానికి పనిచేయాలి అని అంతర్లీనంగా ఇక్కడ అడ్వైజ్ ఉంది. దే ఆర్ మెన్ ఆఫ్ గ్రేట్ లెర్నింగ్ అండ్ స్టిల్ గ్రేటర్ హోలీనెస్ ఆఫ్ లైఫ్, whom we term initiates. వాళ్ళు దీక్షలు పొందినవారు, దీక్ష వసకబడింది వాళ్ళకి. ఒక పర్టికులర్ ఒక స్థితి చేరిన తర్వాత
ఈ దీక్షలు అనేది కావాలంటే ఇంకోసారి మాట్లాడుకుందాం. దీక్షలు పొందడం, దీక్షలకు అర్హత సంపాదించడం, అర్హత సంపాదించి దీక్ష వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కొంత రెస్పాన్సిబిలిటీ పెరగడం, దాంతో ఇంకా బాగా జీవించడం, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇనిషియేషన్కి వెళ్ళడం, అలాగా దీక్షలు సంపాదించిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు మాస్టర్స్ అయ్యారు. దీక్షలు సంపాదించిన వాళ్ళు ఎవరు ఇస్తారు దీక్షలు, అవన్నీ తర్వాత ఇంకోసారి వీలుంటే మాట్లాడదాం. దే ఆర్ నాట్ ఎసెటిక్స్ ఇన్ ది ఆర్డినరీ సెన్స్. వాళ్ళు మనం అనుకున్నట్టు సన్యాసులు అని అనుకోవడానికి వీళ్ళు. ఎసెటిక్స్ అంటే దేంతో సంబంధం లేని వాళ్ళు. ఎసెటిక్స్ ఇన్ ది ఆర్డినరీ సెన్స్, మామూలుగా సాధారణంగా అర్థం చేసుకునే సన్యాసులు అని మీరు అర్థం చేసుకోకూడదు. దో దే సర్టన్లీ రిమైన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద టర్మాయిల్ అండ్ స్ట్రైఫ్ ఆఫ్ యువర్ వెస్టర్న్ వరల్డ్. Though they certainly remain apart from the turmoil and strife of your Western world. మీలో ఉండే స్పర్ధ, వెస్టర్న్ దేశాల్లో ఉండే స్పర్ధ నుంచి వాళ్ళు దూరంగా ఉంటున్నారు. వాళ్ళు దానికి ప్రభావితం అవటం లేదు. ఆ టర్మాయిల్కి వాళ్ళు దాంట్లో భాగం అవటం లేదు. ఈ అల్లకల్లోలం సృష్టించబడుతున్న మీ వెస్టర్న్ వరల్డ్లో ఆ హతలాకుతలమైన స్థితిలో వాళ్ళు పార్ట్ కావట్లా అని చెబుతోంది. అప్పుడు వెస్టర్న్ వరల్డ్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడింది అనేది చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఉన్న చాలా మందికి, ఇక్కడ ఉండే అట్లీస్ట్ పర్సన్స్ హూ హ్యావ్ లోపల ఆధ్యాత్మికంగా ఎదిగిన వాళ్ళకి ఈ మాస్టర్స్ వాళ్ళకి అడ్వైజులు ఇవ్వడం, వాళ్ళని మంచి దారిలో నడిపించడం జరుగుతూ ఉండేది. కాబట్టి ఈస్టర్న్ వరల్డ్లో ఇది చాలా సహజమైన ప్రక్రియ. బట్ అక్కడ వెస్టర్న్ వరల్డ్లో ఇలాంటివి లేవు. ఎందుకు లేవు అంటే మెటీరియలిజంతో ఎక్కువ వాళ్ళు మునిగిపోయి ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి చెబుతోంది టర్మాయిల్ ఉంది, మీకు అల్లకల్లోలమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి, అతలాకుతలం పడిపోతున్నారు. కాబట్టి మీకు స్పర్ధ కూడా ఉంది, ఎట్లా ఇది సాధించాలి, సంపాదించాలని. కాబట్టి వీటిలో వాళ్ళు పార్ట్ తీసుకోరు, దూరంగా జరిగి ఉంటారు అని చెబుతోంది. We call them masters because they are our teachers and because from them we have derived all the theosophical truths. However inadequately some of us may have expressed and others understood them. They are men of great learning and still greater holiness of life whom we term initiates. They are not ascetics in the ordinary sense, though they certainly remain apart from the turmoil and strife of your Western world. మామూలు సాధారణ ప్రపంచంతో వాళ్ళకి సంబంధాలు ఉండవు. అంత మాత్రం చేత వాళ్ళు అన్నీ వదిలేసిన వారు అంటే ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో, మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎదగడం, ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగడం, వాళ్ళు అందంగా ఎదగడం, ఇవన్నీ వాళ్ళకి కావలసిన విషయాలే. కాబట్టి వాళ్ళు నిస్వార్థంతో పరిపూర్ణత్వం సంపాదించి అందరి కోసం పాటుపడుతున్న వాళ్ళు, బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు, బాగా విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు, వారి జ్ఞానవంతులు, వాళ్ళు జ్ఞానం పొందిన వారు, అంతకన్నా ఎక్కువగా పవిత్రత సంతరించుకున్న జీవితాలు జీవిస్తున్నవారు అని చెప్పింది. కాబట్టి వాళ్ళని మేము మాస్టర్స్ అని పిలుస్తాం. వీళ్ళకి దీక్షలు ఒసగబడ్డాయి కాబట్టి, ఇనిషియేట్స్ కాబట్టి వాళ్ళని మేము మాస్టర్స్ అంటున్నాం. వాళ్ళ ద్వారానే మేము దివ్యజ్ఞాన సమాజంలో ఉండే సత్యాలని మేము తెలుసుకున్నాం. ఆయన తెలుసుకోవడంలో కొంత ఇనడిక్వసీ ఉన్నా, కొంత మాకు సరిగ్గా అర్థం కాకపోయినా, దాన్ని సరిగ్గా మేము ఇతరులకు చెప్పలేకపోయినా, అది మా తప్పిదం వల్ల జరుగుతుంది. కానీ వాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు అనే విషయం తెలియజేస్తోంది. ఎంక్వైరీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, బట్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ సెల్ఫిష్ దస్ టు ఐసోలేట్ దెమ్సెల్వ్స్? బట్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ సెల్ఫిష్ దస్ టు ఐసోలేట్ దెమ్సెల్వ్స్? వాళ్ళని ప్రపంచం నుంచి దూరం జరిగి ప్రపంచంలో భాగం కాకుండా అలా ఉండడం, అది స్వార్థానికి ఒక సంకేతం కాదా అని అడుగుతున్నాడు. బట్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ సెల్ఫిష్ దస్ టు ఐసోలేట్ దెమ్సెల్వ్స్? ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా ఉండడం అది స్వార్థంతో నిండింది కాదా అని అడుగుతున్నాడు, ప్రశ్న వేసి ఆయన. థియోసఫిస్ట్ ఈజ్ ఆన్సరింగ్, వేర్ ఈజ్ ద సెల్ఫిష్నెస్? వేర్ ఈజ్ ద సెల్ఫిష్నెస్? ఎక్కడుంది స్వార్థం? ఎక్కడ కనిపిస్తోంది మీకు అని అడుగుతోంది మేడం. Where is the selfishness? Does not the fate of the Theosophical Society sufficiently prove that the world is neither ready to recognize them nor to profit by their teaching? Does not the fate of the Theosophical Society
sufficiently prove that the world is neither ready to recognize them nor to profit by their teaching. దివ్యజ్ఞాన సమాజం ఏ పరిస్థితిలో ఉందో అది గమనిస్తే అది మీకు చూపించట్లేదా, అది మీకు ప్రూవ్ చేయట్లేదా? ఏమిటి? ప్రపంచము వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రెడీగా లేదు. ప్రపంచం వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రెడీగా లేదు. అలాగే వారి బోధనల ద్వారా బెనిఫిట్ పొందడానికి కూడా వీడు రెడీగా లేరు. ఎక్కడుంది సెల్ఫిష్నెస్ అని అడిగింది. వేర్ ఈజ్ ద సెల్ఫిష్నెస్? డస్ నాట్ ద ఫేట్ ఆఫ్ ద థియోసాఫికల్ సొసైటీ sufficiently prove that the world is neither ready to recognize them nor to profit by their teaching? కాబట్టి ఇది జరుగుతోంది కదా, సొసైటీని అంతమంది, చాలా కొద్ది మందో పోనీ వాళ్ళతో చేరిన కొంతమంది మెంబర్స్ ద్వారానో ఈ సొసైటీని విపరీతంగా విమర్శించే ధోరణిలో ఉన్నారు. పెద్దాన్ని విమర్శించే గుణం మానవాళికి ఉంది కాబట్టి విమర్శిస్తున్నారు. కాబట్టి ఏ పరిస్థితిలో అయితే థియోసాఫికల్ సొసైటీ ఉందో అది మీకు నిరూపణ చేయటం లేదా? ఎందుకంటే ప్రపంచం వారిని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి, మహాత్ముల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ, వాళ్ళు ఉన్నారని తెలుసుకోవడానికి కానీ రెడీగా లేదు. అలాగే వారు చెప్పే బోధనలను విని బాగుపడడానికి కూడా వాళ్ళకి అర్హత లేదు. అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు. Of what use would Professor Clerk Maxwell have been to instruct a class of little boys in their multiplication table? Of what use would Professor Clerk Maxwell have been to instruct a class of little boys in their multiplication table? And question adi. Besides, they isolate themselves only from the West. In their own country, they go about as publicly as other people do. చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. ఆ చిన్న పిల్లలకి హెచ్చవేతలు నేర్పే ఒక ఎక్కం ఉందనుకోండి, ఆ ఎక్కం నేర్పిస్తే వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది? కాబట్టి ఆ స్థితిలో ఉన్నారు మానవాళి, ఎస్పెషలీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఉన్నవాళ్ళు అనే విషయం తెలియజేస్తోంది. ప్రొఫెసర్ క్లార్క్ మ్యాక్స్వెల్ అనే చాలా గొప్ప సైంటిస్ట్ ఉన్నాడు. అతను వచ్చి చిన్నపిల్లలకి మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ చెబుతున్నాడు అనుకుందాం, ఎక్కాలు నేర్పిస్తున్నాడు అనుకుందాం. వాళ్ళకి ఎక్కాలంటే ఏమిటో తెలియదు, ఫిగర్స్ అంటే ఏమిటో తెలియదు. అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పేం లాభం? కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంకా అర్హత సంపాదించలేదు కాబట్టి వాళ్ళకి అర్థం కావు. అలాగా ఈ సెల్ఫిష్నెస్ లేదు వాళ్ళ దగ్గర అని చెప్పే విషయానికి అది ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పింది. తర్వాత, బిసైడ్స్ దే ఐసోలేట్ దెమ్సెల్వ్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్. పాశ్చాత్య దేశములలో ఉండే వారి నుండి, లేకపోతే పాశ్చాత్యము ఆ దేశాల నుండి దూరం జరిగి ఉన్నారు వాళ్ళు. Besides, they isolate themselves only from the West. So, వెస్ట్లో ఉన్న దేశాలలోనే వాళ్ళు ప్రస్ఫుటంగా కనిపించటం లేదు. వాళ్ళు ఆపరేషన్స్లో అక్కడ లేరు, వాళ్ళు దూరం జరిగి ఉన్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న ప్రజలకి ఇంకా వాళ్ళ అర్హత సంపాదించలేదు, అక్కడ రెడీ కాలే ప్రపంచం కూడా వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి. అందుకని వాళ్ళు అక్కడ పనిచేయటంలే. ఇన్ దేర్ ఓన్ కంట్రీ అంటే ఈ ఈస్ట్ ప్రదేశాలలో, ఇండియా కానీ, టిబెట్ కానీ, ఈజిప్ట్ కానీ, ఇక్కడ ఇన్ దేర్ ఓన్ కంట్రీ దే గో అబౌట్ యాజ్ పబ్లిక్లీ యాజ్ అదర్ పీపుల్ డూ. మిగతా వాళ్ళు ఎలా సంచరిస్తారో అలాగే వాళ్ళు కూడా సంచరిస్తున్నారు వాళ్ళ దేశాలలో అంటోంది. అలా నడుస్తున్నా ఎవరో వెళుతున్నా మనం గుర్తుపడతామా అంటే, మనలో ఇందాక ఆవిడ చెప్పిన సమర్థత లేకపోతే, మనలో ఆ గ్రోత్ లేకపోతే, మనలో రిసీవ్ చేసుకునే కాన్షియస్నెస్ లేకపోతే, మనకు అర్హత లేకపోతే మనం గుర్తించలేకపోవచ్చు. కాబట్టి ఇది జరుగుతుంది. మామూలు మనుషుల్లాగా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ దేశాల్లో తిరుగుతున్నారు. అయితే గుర్తుపట్టగలమా పట్టలేమా అనేది మూట్ పాయింట్, మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం. కాబట్టి ఇవి మెన్షన్ చేస్తూ ఈ ఆన్సర్ చేసింది. Is it not selfish thus to isolate themselves? వాడు గిరిగీసుకొని కూర్చోవడం స్వార్థం కాదా? Where is the selfishness? ఎక్కడుంది స్వార్థం? Does not the fate of the Theosophical Society sufficiently prove that the world is neither ready to recognize them nor to profit by their teaching? Theosophical Society ఉన్న స్థితిలో మీకు అర్థం కావట్లేదా వాళ్ళకి స్వార్థం లేదని? అలాగే ఎవరూ కూడా సంసిద్ధతతో లేరు
వారి బోధనలు విని ఆచరిద్దామని. ఎక్కడ? వెస్ట్లో. ఆఫ్ వాట్ యూజ్ వుడ్ ప్రొఫెసర్ క్లార్క్ మ్యాక్స్వెల్ హ్యావ్ బీన్ టు ఇన్స్ట్రక్ట్ క్లాస్ ఆఫ్ లిటిల్ బాయ్స్ ఇన్ దేర్ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్. సో ఏం ప్రయోజనం చిన్నపిల్లలకి ఎక్కాలు చెప్పినందుకు అని చెబుతూ, బిసైడ్స్ అసలు విషయం ఏమిటంటే దే ఐసోలేట్ దెమ్సెల్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ది వెస్ట్. వెస్ట్లో వాళ్ళు దూరంగా జరిగి ఉన్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ సంసిద్ధత లేదు, అక్కడ ప్రిపరేషన్ లేదు, వినాలని ఒక ఉత్సుకత లేదు, నేర్చుకుందామని ఒక ప్రిన్సిపల్ వాళ్ళ ఎవరికి లేదు. అందువల్ల అలా దూరంగా ఉన్నారు. వాళ్ళ ఓన్ కంట్రీస్లో, ఇన్ దర్ ఓన్ కంట్రీ అనేది, కంట్రీస్ అనలేదు ఆవిడ, బట్ నేను యాడ్ చేశా. ఇక్కడంతా ఈ కేరోలో కానీ లేకపోతే భారతదేశంలో కానీ టిబెట్లో కానీ ఇంకో కొన్ని ప్రదేశాల్లో వాళ్ళు ఉండేవారంటే వాళ్ళు తిరుగుతున్నా కూడా వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ ఉండేది కాదు. వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకుని వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఉండేవారు ఆ రోజుల్లో అని. ఎందుకంటే మనం కొన్ని విషయాలు చూసాం. సుబ్బారావు గారు కూడా ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ని ఒక మాస్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు అని. ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ మిస్టర్ హెచ్ఎస్ ఆల్కాట్ వాజ్ టేకెన్ టు ఏ మాస్టర్. అండ్ నిన్న కూడా అనుకున్నాం, సుబ్బారావు గారి మాస్టరు, బ్లావత్స్కీ గారి మాస్టర్ ఒకరే, టీచర్ ఒకరే. మాస్టర్ అంటే టీచర్ ఒకరే. సో వీరి వేషభాషలు వేరు, వీరి లాంగ్వేజ్ వేరు, మేడం గారి వేషభాషలు వేరు, వారి లాంగ్వేజ్ వేరు. బట్ ఏమిటి కలిపింది? ఎందుకు వల్ల వీళ్ళందరూ అయ్యారంటే స్వార్థము లేని స్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి, వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు ఏమీ చేసుకోవట్లేదు కాబట్టి, వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు ఏమీ జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుని వాళ్ళ దగ్గరే పెట్టుకోవట్లేదు కాబట్టి, లేకపోతే వాళ్ళు జ్ఞానం సంపాదించేది అందరూ నన్ను గొప్పగా అనుకోవాలి అని అనుకోవట్లేదు కాబట్టి అలాంటి స్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి వారితో సంబంధం ఏర్పడింది. ఇప్పుడు ఈ దేశంలో కూడా, మన దేశాల్లో కూడా స్వార్థం పెరిగినప్పుడు, మెటీరియలిజం పెరిగినప్పుడు న్యాచురల్గా వీళ్ళు దూరం తొలగి ఉంటారు. ఎవరో కొంతమంది, ఏదో కొద్ది మంది ఎవరైతే వీటితో అంత సంబంధం పెట్టుకోకుండా ఎంత దాకా సంబంధం ఉంటే ఎంత దాకా సరిపోతుందని అనుకుంటున్నారో, ఎంత నిస్వార్థంగా జీవించడానికి వాళ్ళ జీవితాన్ని ధారపోస్తున్నారో, ఇతరుల కోసమే జీవిస్తున్నారో, ఇతరుల బాగోగుల కోసమే వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు, అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఈ మాస్టర్స్ ఎప్పుడు పనిచేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ చాలా మంది క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటారు, ఎందుకు మాస్టర్స్ ఇప్పుడు కనపడలేదు, ఎవరు చెప్పారు కనపడలేదని. ఎవరికి కనపడలేదు? ఎవరికి కనపడాలో వాళ్ళు కనపడుతున్నారు, ఎవరికి అక్కర్లేదో వాళ్ళు కనపడరు. అక్కర్లేదు అనడానికి కొలబద్ద ఏమిటంటే, నాలో స్వార్థం ఉండి, నాలో పెచ్చిమీరిపోయి ఉంటే, ఇతరులను కనుక నేను అకామిడేట్ చేయలేకపోతే, ఇతరుల సంతోషమే నా సంతోషం అనుకోకపోతే, ఇతరుల గ్రోత్ నా గ్రోత్ అనుకోకపోతే, ఇతరుల గ్రోత్ సంభవిస్తుంటే నేను అసూయపడుతుంటే ఎందుకు రావాలి వాళ్ళు? కాబట్టి ఇతరులని గౌరవంతో చూసినప్పుడు, ఇతరులని అందంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, అందరిలో నేను, నాలో అందరూ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అందరిలో నేను, నాలో అందరూ, అలా ఉండడం కనుక సంభవిస్తే, అలా జీవించడం కనుక సంభవిస్తే, మన లోపల ఉన్న చెత్తంతా తీసి పారేయగలిగితే, ఎందుకంటే బోల్డ్ అంత మెటీరియల్ మనం గ్యాదర్ చేసి పెట్టాం. ఆ గ్యాదర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్, నాట్ జ్ఞానం, ఇన్ఫర్మేషన్, అదంతా కనుక తీసేయగలిగితే వాళ్ళ అడ్వైజెస్ ఇవ్వడం కానీ, వాళ్ళ సూచనలు ఇవ్వడం కానీ చేయగలరు. సో ఇది మనం ఎక్కడ చేయాలి? మనం మెడిటేషన్ ద్వారా రోజు చేయగలగాలి. మెడిటేషన్ ద్వారా మనము మన స్థితిని, మన చైతన్యాన్ని వారి చైతన్యం వైపు తీసుకెళ్ళాలి. రివర్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మనం. నేను మంచివాడిగా ఉన్నానని నాకు తెలుసు అని నేను అనుకుంటున్నా. నేను మంచివాడినా కాదో సమాజం చెప్పాలి. కాబట్టి ఈ మంచితనం అనేది అందరికీ ఉపయోగపడేదిగా ఉండాలి. కాబట్టి ఈ చైతన్యము లేకపోతే చేతనత్వము, నా చైతన్యాన్ని నేను వారి వైపు తీసుకెళ్ళాలి కానీ వారిని కిందికి లాగకూడదు. ఇది మనం బాగా అర్థం చేసుకుని జీవించాల్సిన విషయం. అందువల్ల మనకు కనపట్టాల. ఈ రోజుల్లో కనపడుతున్నారు కొంతమందికి. డెఫినెట్గా దే ఆర్ అవైలబుల్. దేర్ ప్రెజెన్స్ ఈస్ ఫెల్ట్ బై దెమ్. దేర్ అడ్వైజెస్ ఆర్ రిసీవ్డ్ బై దెమ్. వారి సూచనలు వాళ్ళు గ్రహిస్తూ ఉంటారు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. మనం అది అర్థం చేసుకుని
ఎలా వాళ్ళు మనకి అందుబాటులో వస్తారా అనే దానికి మనం ఎలా మార్చుకోవాలి మన జీవితం అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వశ్చన్లో లేని విషయాలు కొన్ని చెప్పాను. ఇది సాధనలో భాగంగా అందరూ అమర్చుకొని ఎవరెవరైతే చేయదలుచుకొని ఈ ముందరికి వెళదామని అనుకుంటారో, థియోసాఫికల్ మాస్టర్స్ అని చెప్పొచ్చు, బయట ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ ఇద్దరు మాస్టర్స్ థియోసాఫికల్ సొసైటీతో చాలా ఎక్కువ సంబంధం ఉన్నవారు. దీని తర్వాత మిగతా వాళ్ళు కూడా కొంతమంది వీటితో పాటు పనిచేశారు. వీళ్ళే కాకుండా ఈ శ్వేత సోదర బృందంలో చాలా మంది ఉన్నారు. కాబట్టి ఎవరన్నా గనక మనకి వచ్చి హెల్ప్ చేయాలంటే మనం ఆ హృదయ ఫలకాన్ని అలా తయారు చేయాలి, వారికి స్థానం కల్పించాలి, క్లీన్లీనెస్తో ఉండాలి, సో పరిశుద్ధతతో ఉండాలి, ప్రేమతో ఉండాలి, నిస్వార్థతో ఉండాలి. ఇవన్నీ చెప్పడం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇవన్నీ సాధనలో భాగాలు. కాబట్టి ఇంకో క్వశ్చన్కి పెడదాం. ఎంక్వైరీ ఇస్ ఆస్కింగ్, డూ యూ నాట్ ఎస్క్రైబ్ టు దెమ్ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్? డూ యూ నాట్ ఎస్క్రైబ్ టు దెమ్ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్? మీరు వారికి అస్వాభావికమైన అతీంద్రియమైన శక్తులు వాళ్ళకి ఆపాదిస్తున్నారా లేదా? మీరు ఆపాదిస్తున్నారు కదా అని అడుగుతున్నాడు. సూపర్ న్యాచురల్ కన్నా కూడా ప్రకృతిలో ఉండే వాటికన్నా ఇంకా ఎక్కువగా వాళ్ళ దగ్గర శక్తులు ఉన్నాయి అనే విధానము, లేకపోతే మన ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, ఇంద్రియాలకు కొన్ని పవర్స్ ఉన్నాయి, అతీంద్రియ శక్తులు కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి అనే ఒక విషయాన్ని మీరు వాళ్ళకి ఆపాదిస్తున్నారా? థియోసాఫిస్ట్ ఇస్ ఆన్సరింగ్ చాలా సింపుల్ గా, స్ట్రైట్ గా, ఒకటే దెబ్బ. We believe in nothing supernatural. We believe in nothing supernatural. Everything is natural. There is nothing supernatural అనే మాట చెప్పేసింది, ఒకటే లైన్. We believe in nothing supernatural. సో ప్రకృతికి ఆవల ఏదో ఉంది, నాకు తెలియకపోవచ్చు ప్రకృతిలో భాగం ఏమిటో అని, బట్ ప్రకృతి అనేది చాలా ఉంది. కాబట్టి ప్రకృతి ఆవల ఉన్నదాన్ని మేము అసలు నమము, అంతా ప్రకృతితో మమేకమై ఉన్న స్థితే ఉన్నది అని చెబుతోంది. వి బిలీవ్ ఇన్ నథింగ్ సూపర్ న్యాచురల్, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ. ఇంతకుముందే మీకు చెప్పున్నాను, మళ్ళీ చెబుతున్నా. సూపర్ న్యాచురల్ ఎక్కడి నుంచో ఊడిపడ్డారు వాళ్ళు, అలాంటి విషయాలు మేము మాట్లాడము. సూపర్ న్యాచురల్ అనేది లేనే లేదు, న్యాచురలే ఉంది, స్వాభావికతే ఉంది. అస్వాభావికత లేకపోతే స్వాభావికత మించినది అలాంటిది లేదు. Had Edison lived and invented his phonograph 200 years ago, he would most probably have been burnt along with it, and the whole attributed to the devil. ఇది మనం అంతకుముందు క్లాసులో కూడా అనుకున్నట్టున్నాం. ఎడిసన్ అనే అతను ఈ ఫోన్ కనుక్కున్నాడు కదా, 200 ఏళ్ల కింద కనుక్కొని ఉంటే అతను, had Edison lived and invented his phonograph 200 years ago, ఒకవేళ పాతకాలంలో అతను జీవించి ఉండి అతను ఈ ఫోన్ గనక 200 ఏళ్ల కింద, అంటే 1890లో ఇప్పుడు రాస్తుంది ఇవిడ, అంతకుముందు 200 ఏళ్ల కింద అతను గనక జీవించి ఉండి ఎడిసన్ గనక ఈ ఫోన్ కనుక్కొని ఉంటే ఏమైంది పరిస్థితి? he would most probably have been burnt along with it. ఈ ఫోన్ని ఆయన్ని కట్టేసి కాల్చేసేవాళ్ళేమో. ఎందుకంటే ఆ వినపడుతున్న వాయిస్ మనిషి యొక్క వాయిస్ కాదు, అది డెవిల్స్ వాయిస్ అని, దయ్యం యొక్క గొంతు వినిపిస్తోందని చెప్పి దయ్యాన్ని ఇతను ప్రమోట్ చేస్తున్నాడని చెప్పి ఈ ఎడిసన్ కనుక్కున్న ఫోన్ని చుట్టి కాల్చేసేవాళ్ళేమో అంటోంది. ద పవర్స్ which they exercise are simply the development of potencies lying latent in every man and woman. The powers which they exercise are simply the development of potencies lying latent in every man and woman. వారు ఏదైతే శక్తులు సంపాదించారో, శక్తులు వారి దగ్గర ఉన్నాయని మనం అనుకుంటున్నామో, which they exercise, వాటిని వాళ్ళు వాడుతుంటారు కూడా ఆ పవర్స్ని. They are simply the development of potencies lying latent in every man and woman. ప్రతి మనిషికి, ప్రతి మగ పురుషునికి, ప్రతి స్త్రీలో కూడా ఈ పవర్స్ ఉన్నాయి. అయితే మనం వాడలేకపోతున్నామంటే దాని చుట్టూరా మనం వేరే గుడ్డలతోనో వేరే టెంట్స్తోనో దాన్ని కప్పేశాం. కాబట్టి అవి పైకి రావట్లే. ఏమిటా టెంటు?
ఇతరులంటే పడకపోవడం, ఇతరులంటే జలసి, స్వార్థరహితంగా లేకపోవడం, స్వార్థంతో జీవించడం, ఇవన్నీ యాంటీ క్వాలిటీస్ ఈ పొటెన్సీస్ ఫ్లవర్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. పొటెన్సీస్ అంటే ఈ శక్తులన్నీ మనలో ఉన్నవి, నిగూఢంగా ఉన్నవి, నివురుగప్పిన నిప్పులాగా ఉన్నవి. ఇవన్నీ పైకి రావాలంటే సరైన పరిస్థితులు ఏర్పడాలి కదా. ఆ పరిస్థితులు లేవు కాబట్టి అవి లోపల ఉన్నాయి అందరికీను. అవి వారు ఆ పరిస్థితుల్ని వారు కొన్ని జన్మల ద్వారా సాధన చేసి వాళ్ళు చేశారు కాబట్టి, పరిస్థితులను క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళకి అందుబాటులోకి వచ్చాయి, వాటిని వాడుతున్నారు అని చెబుతోంది. Had Edison lived and invented his phonograph 200 years ago, he would most probably have been burnt along with it and the whole attributed to the devil. డెవిల్ చేత మాట్లాడిస్తున్నాడు అని చెప్పి కాల్ చేసేవాళ్ళు అని చెబుతోంది. ది పవర్స్ విచ్ దే ఎక్సర్సైజ్ ఆర్ సింప్లీ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పొటెన్సీస్ లయింగ్ లేటెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్. శక్తుల గురించి మీరు మాట్లాడారు కదా, సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఆపాదిస్తున్నాం అని మీరు అన్నారు కదా. ఆ శక్తులు ప్రతి స్త్రీ ప్రతి పురుషుడి దగ్గర కూడా ఉన్నాయి, లేటెంట్ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి, అవి నిగూఢంగా ఉన్నాయి. ప్రతివారు దానిని పైకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. ఏం చేయాలి? సాధన చేయాలి. సాధన చేస్తే ఈ లోయర్ క్వాటనరీ కనుక అదుపులోకి వస్తే, సింపుల్, లోయర్ క్వాటనరీ కనుక అదుపులోకి వస్తే, లోయర్ క్వాటనరీ మనం చెప్పిన మాట వింటే, లోయర్ క్వార్టర్లోనే ఉంది డివిజన్, లోయర్ మైండ్ లో ఉంది డివిజన్. అతను వేరు, నేను వేరు, అతని ప్రోగ్రెస్ వేరు, నా ప్రోగ్రెస్ వేరు, అతని విధానం వేరు, నా విధానం వేరు, అతను నాకు పడనివాడు, అతనంటే నాకు అసూయ, ఇవన్నీ లోయర్ మెంటల్లో ఉంది. కామమయ శరీరంలో కోరికలు ఉన్నాయి, స్థూల శరీరానికి అక్కర్లేనివన్నీ తగిలించుకొని ఇది లవ్ అవుతోంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కనుక పోగొట్టగలిగితే, లోయర్ క్వాటనరీ కనుక మన అదుపులోకి వస్తే, అండ్ అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ పోతే మనకు కూడా ప్రతి మామూలు సాధారణ పురుషుడికి స్త్రీకి కూడా ఇవి రావడానికి అవకాశం ఉన్నది అనే మాట మేడం బ్లావెట్స్కి తెలియజేస్తోంది. అసలు గనక ఈ లోయర్ క్వాటనరీ మన అదుపులో ఉంటే, ఏజ్ ఆల్సో ఇస్ అ మేర్ నంబర్ అని ఇందాక ఏజ్ గురించి, వయస్సు గురించి మాట్లాడడం జరిగింది కదా. 100 ఏళ్ళు బతుకుతారా, 130 ఏళ్ళు బతుకుతారా, ఇవని 170 ఏళ్ళు బతుకుతారా. ఈ ఏజ్ అనేది ఈ ఫిజికల్ బాడీకి ఏజ్, క్రోనలాజికల్ ఏజ్ ఉంది, మనస్సుకి ఏజ్ లేదు. హయ్యర్ మనస్సుకి అసలు ఏజ్ అనేది తెలియదు. కాబట్టి ఈ లోయర్ క్వాటనరీ గనక మనం సరి అయిన విధానంలో దాన్ని మన అదుపులో పెట్టుకోగలిగితే, ఏజ్ విల్ బి ఎ మేర్ నంబర్. కాబట్టి ఇంతే కాదు, ఇవన్నీ అదుపులో పెట్టుకోగలిగితే మనలో ఏమి అక్కర్లేదో అవన్నీ బయటికి నెట్టివేయబడతాయి. ఏవైతే నెట్టివేయబడతాయో ఆ స్థానంలో మంచి గుణములు వచ్చి కూర్చోవడం ప్రయత్నం చేయాలి మనం. అలా వేకెన్సీ కనుక ఏర్పాటు చేయగలిగితే, ఖాళీ జాగా కనుక మనం ఏర్పాటు చేయగలిగితే, ఈ చెత్తంతా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఏది రావాలో అది వస్తుంది. ది డివినిటీ విల్ సీప్ ఇన్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అంటారు. టెక్నిక్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ లో చెప్పిన మాట అది. అండ్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ విచ్ ఈవెన్ అఫీషియల్ సైన్సెస్ బిగిన్స్ టు రికగ్నైజ్. ఈ పవర్స్ ఉన్నాయి అనేవి పారాసైకలాజికల్ సొసైటీస్ అన్ని కూడా పరీక్షలు చేసి, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి ఈ శక్తులు ఉన్నాయి అని ఒప్పుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వజ్ఞత, ఇక్కడుండి ప్రతి చోట ఏం జరుగుతుందో చూడగలగడం, ఇక్కడుండి ఎవరిళ్లలో ఎవరున్నా కూడా అక్కడికి, అంటే ఒక ఆయన చెప్పాడు, నాకు భయం వేస్తుందండి కాన్సెప్ట్ వినడానికే. ఒక ఆయన చెప్పాట, ఇక్కడ 2 కుర్చీలు వేసుకుని కృష్ణ గారు కూర్చునేవారు అని. సరే, నేను 2 కుర్చీలు వేసుకునేవాడిని, ఎందుకంటే నేను ప్లాస్టిక్ చైర్స్ చాలా విరగొట్టా కాబట్టి. కాబట్టి ఆయన 2 చైర్లు వేసి ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో మీరు ఎవరు కూర్చోవద్దు అని చెబితే, వద్దు సార్ని తీసేసి బయట పారేసాడు ఒక ఆయన. ఎందుకంటే ఆయన భయం, ఏదో దయ్యం రూపంలో వచ్చి కూర్చుంటాడేమో. కాబట్టి ఇవన్నీ మనం సరిగా అర్థం చేసుకోకపోవడం వల్ల వచ్చే విషయాలు. ఎందుకు ఊరికే విషయం తెలియడానికి కోసం చెప్పాను, నేనేదో గొప్ప కోసం చెప్పిన విషయం కాదు. ఇవి మనం జాగ్రత్తగా పాటించాల్సిన విషయాల్లో చెప్పిన విధానాల సూచిస్తోంది. డూ యూ నాట్ ఎస్క్రైబ్ టు దెమ్ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్? డూ యూ నాట్ ఎస్క్రైబ్ టు దెమ్ సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్? స్వాభావికత ఆవల ఉన్న శక్తులు వాళ్ళకి ఉన్నాయని మీరు ఆపాదిస్తున్నారా?
దానికి వీ బిలీవ్ ఇన్ నథింగ్ సూపర్ న్యాచురల్. స్వాభావిక అవతల ఉన్నవి మేము ఉన్నాయని మేము అనుకోవటం లేదు. మేము ఇంతకుముందే ఈ మాట చెప్పాము. స్వాభావికతతో కూడినవే ఉన్నాయి, అస్వాభావికమైనవి లేవు. ఎడిసన్ కనుక 200 ఏళ్ల కింద ఈ ఫోన్ కనుక్కొని ఉంటే ఒక దయ్యం దాంట్లోంచి మాట్లాడుతుంది అని చెప్పి ఫోన్ని ఆయన్ని కూడా కలిపి కాల్చేసేవాడు మన వాళ్ళు. కాబట్టి వారు అంటే మాస్టర్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్న పవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ సింప్లీ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ పొటెన్సీస్ లయింగ్ లేటెంట్ ఇన్ ఎవ్రీ మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్. ప్రతి మనిషిలోనూ ఉండే నిగూఢంగా ఉన్న శక్తులే వాళ్ళు పైకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ప్రాక్టీస్ చేసి వాళ్ళతో వాటిని ఉపయోగిస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళకి అది సాధ్యమే అనే మాట చెప్పింది. అండ్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ విచ్ ఈవెన్ అఫీషియల్ సైన్సెస్ బిగిన్స్ టు రికగ్నైజ్. అఫీషియల్ గా సైన్స్ కూడా ఈ శక్తులు ఉన్నాయి అనే మాటల్ని ఒప్పుకుంటోంది అని చెప్పింది. మెస్మరిజం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విచ్ షీ కోట్స్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఇన్ ది సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్ అండ్ ది ఐసిస్ అన్వెయిల్డ్. అలాగే క్లైర్వాయన్స్, క్లైరాడియన్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇంకా ఇవి చాలా చిన్నవిట. క్లైర్వాయన్స్ అండ్ క్లైరాడియన్స్ వెరీ వెరీ స్మాల్ థింగ్స్. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ పవర్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ టు మ్యాన్ బట్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్ బికాస్ మన దాన్ని గుడ్డతో కప్పేసి ఉంచాం కాబట్టి. గుడ్డ ఏం గుడ్డ అంటే మన అవలక్షణాలన్నీ గుడ్డలే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ దట్ దీస్ మెన్ ఇన్స్పైర్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ రైటర్స్ అండ్ దట్ మెనీ ఇఫ్ నాట్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ థియోసాఫికల్ వర్క్స్ were written under their dictation? Is it true that these men inspire some of your writers and that many, if not all, of your theosophical works were written under their dictation? మీకు అందరికీ ప్రేరణ కలిగిస్తారు వీరు, మీరు రైటర్స్గా మారడానికి, గ్రంథ రచయితలుగా మారడానికి. అంతా కాకపోయినా కొంతమందికి ఈ థియోసాఫికల్ వర్క్స్ అంటే దివ్యజ్ఞాన పరంగా చేసే రచనలకి, అవి రాయడానికి, రచించడానికి వాళ్ళు సమ్టైమ్స్ వాళ్ళే డిక్టేట్ చేస్తారట కదా, వాళ్ళే పలుకుతూ ఉంటే మీరు రాస్తూ ఉంటారు కదా అని అడుగుతున్నారు. డిక్టేషన్ మనకు అందరికీ తెలిసిన వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి విన్నమాట. వాళ్ళు డిక్టేట్ చేస్తుంటే మీరు రాస్తుంటారట కదా, అలా జరుగుతుందా అని క్వశ్చన్ వేశాడు ఆయన. థియోసఫిస్ట్ ఇస్ ఆన్సరింగ్. Some of them have done so. Some of them have done so. కొంతమందికి అలా జరిగింది. There are passages entirely dictated by them verbatim, but in most cases they only inspire the ideas and leave the literary form to the writers. Some of them have done so. కొంతమంది ఇలా మాస్టర్స్ ద్వారా ప్రేరణ పొంది రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కొంతమంది కేసెస్లో ప్యాసేజెస్ ఎంటైర్గా కొన్ని పారాగ్రాఫ్స్ అన్ని కూడా, కొంత పోర్షన్ అంతా కూడా ఎంటైర్లీ డిక్టేటెడ్ బై దెమ్. వాళ్ళే చెప్పారు, పొల్లు పోకుండా దాన్ని వర్బాటిం, పొల్లు పోకుండా ఏ అక్షరం కూడా అటు ఇటు జరపకుండా అలా పెట్టేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో దెర్ ఆర్ ప్యాసేజెస్ ఎంటైర్లీ డిక్టేటెడ్ బై దెమ్ వర్బాటిం. ప్రతి మాట వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలు కూడా ఉన్నాయి, దాన్ని వాళ్ళు పొల్లు పోకుండా వాళ్ళ రచనలో భాగం చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. బట్ ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ ఇలా కొంతమందే ఉన్నారు. ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ దే ఓన్లీ ఇన్స్పైర్ ద ఐడియాస్. ఏ విషయం మీద మీరు రాయాలి, ఏ విషయం మీద మీరు చర్చించాలి అనే విషయాన్ని వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ చేస్తారే తప్ప డీటెయిల్స్ అన్ని చెప్పరు వాళ్ళు అనేట్టుగా సజెస్ట్ చేస్తుంది. బట్ ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ దే ఓన్లీ ఇన్స్పైర్ ద ఐడియాస్ అండ్ లీవ్ ద లిటరీ ఫార్మ్ టు ద రైటర్స్. ఏ విధానంలో రాయాలి, ఏ లాంగ్వేజ్లో రాయాలి, ఏ స్టైల్లో రాయాలి. స్టైల్ అంటే ఒకళ్ళకి ఒక ఒరవడి ఉంటుంది, ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. ఆ పద్ధతిలో ఎలా రాస్తే విషయం అందరికీ అందుతుంది అనే విధానాన్ని పాటించాలనేది ఎవరికి వాళ్ళకు వదిలిపెడతారు. అయితే వాళ్ళు విషయాన్ని మటుకు ఈ విషయం మీద రాస్తే బాగుంటుందేమో అనే సజెషన్ మటుకు వాళ్ళు ఇస్తారు. ఫామ్ ఎలా చూస్ చేసుకుంటాం, ఎలా పోయిటరీ రాస్తామా, లేకపోతే ప్రోజ్ రాస్తామా, లేకపోతే డ్రామా రూపంలో రాస్తామా, లేకపోతే నవల రాస్తామా, ఎలా రాసినా కూడా విషయం ఏమిటంటే అందరికి అందాలి, అది చెబుతోంది. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ దట్ దీస్ మెన్ ఇన్స్పైర్ సమ్ ఆఫ్ యువర్ రైటర్స్ అండ్ దట్ మెనీ ఇఫ్ నాట్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ థియోసాఫికల్ వర్క్స్ వర్ రిటన్ అండర్ దేర్ డిక్టేషన్?
ది ఐడియల్ ఆఫ్ వైట్ లోటస్ ఎంతమంది చదివారో నాకు తెలియదు. అది ఇట్స్ ఫ్యాంటసీ స్టోరీ లాగా ఉంటుంది, బట్ ఇట్ హ్యాస్ సో మెనీ విషయాలు ఉన్నాయి దాంట్లో. ఇప్పుడు మనం 3 మహాసత్యాలు అని చెప్పేవి దాంట్లో అదివే. 3 మహాసత్యాలు మళ్ళీ మళ్ళీ మనం తెలుగులోను ఇంగ్లీష్లోను ప్రతి చోట చెబుతూ ఉంటామే. దట్ ఈస్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ థియాసఫీ అనేది మనం చాలా మంది చెబుతూ ఉంటాం. ద ఐడియల్ ఆఫ్ ద వైట్ లోటస్ అనే పుస్తకంలోది. ఆ పుస్తకం ఏంటంటే ఒక నవల లాంటిది. దాంట్లో థియాసఫీని చూపించి, అంటే ఏ విధానంలో రాయాలో అనేది వాళ్ళు నిర్బంధించరు, బట్ విషయం ఏది చెప్పాలో అది చెప్తారు అని చెబుతోంది. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ డన్ సో. Is it true that these men inspire some of your writers and that many, if not all, of your theosophical works were written under their dictation? వాళ్ళు చెప్పగా మీరు రాసిందిగా అన్ని థియోసాఫికల్ బుక్స్ అలా ఉన్నాయని మేము అనుకుంటున్నాము. అలా ఉన్నారా? ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చారా అలా చేయడానికి అని అడిగాడు ఆయన. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ డన్ సో. కొంతమందికి అలా జరిగింది, అలాంటి వాళ్ళకి ప్రేరణ జరిగి అలా వాళ్ళు చేశారు. There are passages entirely dictated by them verbatim, but in most cases they only inspire the ideas and leave the literary form to the writers. So కొంతమందికి పారాగ్రాఫ్ ప్యాసేజెస్ తర్వాత ప్యాసేజెస్ డిక్టేట్ చేసిన రోజులు ఉన్నాయి, సంఘటనలు ఉన్నాయి. అది ఒక మాట కూడా పొల్లుపోకుండా వాళ్ళు పొందుపరిచిన విధానం కూడా అందరికీ తెలుసు. బట్ ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్, చాలా మంది కేసుల్లో ఏమవుతుందంటే దే ఓన్లీ ఇన్స్పైర్ ద ఐడియాస్. వాళ్ళు ఏ విషయం మీద మీరు రాయగలరు అనే విషయాన్ని మీకు అందిస్తారు. దాన్ని రాయడం ఏ ఫామ్లో పెడతారు అనేది రచయితల యొక్క స్వేచ్ఛ అక్కడ ఉంది అని చెబుతోంది. కాబట్టి వండర్ఫుల్ విషయాలు తెలుసుకున్నాం ఇవాళ. దే ఆర్ సింప్లీ గ్రేట్ సోల్ అని ఒకటి, సింప్లీ గ్రేట్ సోల్, మహత్తు ఉన్న ఆత్మలు, మహాత్మలు, అది కూడా తెలుసుకున్నాం. కాబట్టి విషయాలన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా మళ్ళీ ఇంకోసారి చదువుకున్నందువల్ల బాగా కూర్చుంటాయి, బాగా మనలో ఉంటాయి. అది ఎందుకు కూర్చోవాలి అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్స్ కనుక అర్థమైతే, ఈ మాస్టర్స్ అనేవాళ్ళు ఇలా పనిచేస్తారు, ఇలా వాళ్ళకి వచ్చింది, ఇలా ఈ స్థితికి వాళ్ళు చేరారు, ఇలా అందరి కోసం పనిచేస్తూ ఉంటారు, ఇలా అందరి వెల్ఫేర్ కోసం పనిచేస్తూ ఉంటారు, లోక కళ్యాణం కోసం పనిచేస్తూ ఉంటారు అనేది తెలిస్తే ఆ పద్ధతిలో మనం కూడా జీవించడానికి, జీవితం సాగించడానికి, మనలో ఉండే అవలక్షణాలను తొలగించడానికి, సాధన చేయడానికి ఈ విషయాలన్నీ పనికొస్తాయని అనిపిస్తోంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆపేసి మమతా విల్ టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ డిస్కషన్. ఓకే.